کرکٹ ان کی آئی پی ایل نے چینج کی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو دھونی کی کپتانی کے اندر بہت ساری چینج. اب شعیب اختر نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا, اسٹیٹمنٹ میں شعیب اختر نے یہی بات کیا ہے کہ آئی پی ایل دنیا کی سب سے بڑی لیگ ہے, آئی پی ایل میں سب سے زیادہ پیسے ملتے ہیں, آئی پی ایل میں ہی کوئی پلیئر آ کے سب سے زیادہ فیمس ہوتا ہے. آئی پی ایل ایک ایسی چیز ہے کہ بہت بڑی لیگ ہے اور اس میں بہت گلیمر ہے, بہت پیسہ ہے, لیکن ہر پلیئر کھیلنا چاہتا ہے. انڈیا کے پلیئرز اور کوئی لیگ نہیں کھیلتے, اس لیے وہ آپ کو, اگر آپ کو وراٹ کوہلی انڈین جرسی کے علاوہ کسی اور جرسی میں دکھے گا, دیٹ وڈ بی رائل چیلنجرز بنگلور. سب سے پہلے تو تھپڑ مارنا چاہیے اس آدمی کے منہ پر جو یہ سوال کرتا ہے. ابے پاگل کے بچے, ایک ایسی لیگ کو جو دنیا کی سب سے بڑی کمرشل لیگ ہو, ٹھیک ہے, جس میں کھیلنا ہر بچے کا خواب ہو. ہمارے لونڈوں کا بھی خواب تھا, ٹھیک ہے, مگر جل کے بھون کے سالے یہ کچھ کرتے کھاتے نہیں ہیں. ابھی بابر اعظم سے بھی بی پی ایل کے اندر یہ سوالات ہوئے تھے. تو یار جب آپ ایک چیز کو اچھا کہہ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی بری چیز لگا نہیں سکتے. جو انڈیا ہے نا وہ بہیو ایسے کر رہا ہے جیسے وہ سپر پاور ہے, یعنی ایک بڑی طاقت کے طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو محسوس کروا رہا ہے. دنیا کرکٹ کے اچھے فاسٹ بالر میں شمار ہوتے ہیں. کیا شاہ رخ خان سے کبھی کوئی رابطہ ہوا جو آپ کو آئی پی ایل میں لینا چاہتے ہیں؟ نہیں, رابطہ اور کبھی نہیں ہوا والے تھے. وہ چاہے نہ چاہے بعد مودی صاحب پہ پاکستانی کرکٹرز جو ہیں وہ آئی پی ایل میں نہیں ہیں. میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات ہے. عمران خان نے پی ایس ایل بھی کھیلتے ہیں, آئی پی ایل سے آفر ہے تو آپ کیا کریں گے؟ گڈ کوشچن. دیکھیں, آئی پی ایل ایک ایسی چیز ہے کہ بہت بڑی لیگ ہے اور اس میں بہت گلیمر ہے, بہت پیسہ ہے, لیکن ہر پلیئر کھیلنا چاہتا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی نہیں کھیلنا, ہر پلیئر کھیلنا چاہتا ہے. بٹ obviously ہم لوگ نہیں کھیل پاتے, ریزن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیل, بٹ سب کو پتا ہے. تو میری خواہش ہے میں کھیلوں پلیئر کی طرح. ملے تو مطلب جو حالات ہے ہوتے ہیں, اگر اپرچونٹی ملے تو یو ول ٹیک اٹ. دوستوں سواگت آپ کا ایک اور ویڈیو میں. پاکستان اس سمے برے طریقے سے حالات سے جوجھ رہا ہے. ابھی حال ہی میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو پی ایس ایل آیوجن کیا تھا, یعنی کہ پاکستان سپر لیگ جو کہ ان کی ہوم گراؤنڈ لیگ ہے, آئی پی ایل سے کمپیٹ کرنے کے لیے انہوں نے بنائی تھی, اس کا ابھی فائنل میچ ہو گیا. یعنی کہ پورا کا پورا وہ ایونٹ سمپن ہو چکا ہے. اور سمپن ہونے کے بعد جب اینالائز کیا گیا تو پتا چلا ہے کہ برے طریقے سے پی ایس ایل فلوپ ثابت ہوئی ہے. لوگوں کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے پی ایس ایل دیکھنے میں. ایسے میں پاکستان کے کھلاڑی جو ہے میڈیا سے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور کوئی پوچھتا ہے کہ آئی پی ایل کو کھیلنے کی آپ کی اچھا ہے, تو ایسے میں پاکستانی کہہ دیتے ہیں کہ کون ایسا کھلاڑی ہے جو چاہتا نہیں وہ آئی پی ایل میں کھیلے. حالانکہ پاکستانی بڑی ہی پربل اچھا سے چاہتے ہیں کہ وہ بھی آئی پی ایل میں کھیلے, لیکن ان کو پتا ہے کہ ایسا نہیں ہونے والا ہے. ایسے میں پاکستانی کھلاڑی من مسوس کے بیٹھے ہوئے ہیں, یا پھر وہ ویٹ کر رہے ہیں اس ٹائم. اگر آپ کسی بالی ووڈ ایکٹر کے ساتھ ڈنر پہ جانا چاہیں, کون بالی ووڈ ایکٹر ہوگا؟ سلمان خان. جیسا ہوگا کہ نہیں ہوگا, مگر آئی پی ایل کی جو سب سے میجر اور بڑی چیز ہے obviously فائنانسز, تو ہمیں پتا ہے شاید ہم فائنانسز وہاں میٹ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری اکانومی بڑی ڈفرینٹ ہے, ہمارا ملک بہت چھوٹا ہے ان کے کمپیریزن. بٹ جو سب سے میجر ہم چیز دیکھتے ہیں دیٹ از دی ایکسکلوزیوٹی آف دیئر پلیئرز. انڈیا کے پلیئرز اور کوئی لیگ نہیں کھیلتے, اس لیے وہ آپ کو, اگر آپ کو وراٹ کوہلی انڈین جرسی کے علاوہ کسی اور جرسی میں دکھے گا, دیٹ وڈ بی رائل چیلنجرز بنگلور. جب میں پاکستان پلیئرز کی بات کرتی ہوں, پاس تک مجھے یہ پتا تھا کہ 2 لیگز کی اجازت دی ہوئی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے پر پلیئر کہ 1 سال میں وہ صرف 2 لیگز کا حصہ بن سکتے ہیں ادر دین پی ایس ایل. بٹ اوور دا پیریڈ آف ٹائم میں دیکھ رہی ہوں کہ ہم تو اس وقت دوسری لیگز کے بریڈر بنے ہوئے ہیں, ہم اپنے فیڈرز بنے ہوئے ہیں, ہم فیڈ کرے جا رہے ہیں اپنے پلیئرز ہر لیگ میں. مطلب اوور دا پیریڈ آف ٹائم مجھے لگتا ہے کہ کوئی یوگانڈا میں بھی لیگ ہوگی تو کوئی پاکستان کا کھلاڑی وہاں جا کے کھیلے گا. کرکٹ ان کی آئی پی ایل نے چینج کی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو دھونی کی کپتانی کے اندر بہت ساری چینج سورو نے کیا, سورو کے بعد گنگولی اور دھونی جس طریقے سے سینئرز کو لے کے چلا, اینڈ دین آئی پی ایل کا جو ان کا ڈومیسٹک کرکٹ تھی ان کی, اس سے کافی ٹیلنٹ انہوں نے انویسٹ صحیح جگہ کیا ہے. انہوں نے گراس روٹ لیول, جو ہمیشہ یہ بات کرتے رہتے ہیں گراس روٹ لیول, انہوں نے راہل ڈراوڈ جیسے پلیئر کو نیچے لے کے آئے, اس کے ہاتھ میں پوری ڈومیسٹک کرکٹ دے دی. تو راہل ڈراوڈ کو پتا ہے کہ اس لیول پہ پہنچنے کے لیے بچوں کو کن کن چیزوں کی ابھی سے ضرورت ہے. انہوں نے کام کیا, انہوں نے انویسٹ کیا, اور ٹیلنٹ آئے جا رہا ہے. اور بھارت کرکٹ کی سپر پاور کے تکبر کے ساتھ ڈکٹیٹ کرتا ہے. یعنی وہ آپ سمجھ لیں کہ جس طرح ہمارے جو اس دنیا کی چند سپر پاورز ہیں وہ جس طریقے سے ڈکٹیٹ کرواتی ہیں, تو خان صاحب نے کہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس طریقے سے ڈکٹیٹ کرتا ہے, وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کھیلنا چاہیے کس کو نہیں کھیلنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جو ریلیشنز ہیں اس کی وجہ سے پاکستانی کرکٹرز جو ہیں وہ آئی پی ایل میں نہیں ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل 0, آسٹریلیا کرکٹ بورڈ 0, برطانیہ کرکٹ بورڈ 0, دنیا کے تمام کرکٹ بورڈ پاکستان کے علاوہ 0, اس لیے ہے کہ ان سب پر اجارہ داری ہے بھارت کی. یاسر صاحب ذرا غور کریں,
क्या इस वक्त पूरी दुनिया में, मैं कुछ पसे पर्दा चीजें सामने लाना चाहता हूं, पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट की कोई एक सीरियल हो रही है, कोई एक सीरीज हो रही है? बताएं मुझे। बर्तानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, श्रीलंका में, वेस्ट इंडीज में, बांग्लादेश में, आयरलैंड में, किसी जगह हो रही है? इसलिए नहीं हो रही कि जनाब इस वक्त दुनिया में या पास में बड़े क्रिकेटर्स को देख लो, मतलब वो अपनी टीम की तरफ से खेलते नहीं थे, मतलब जो अभी भी बात कर लो यार, अगर कोई बंदा अभी अपनी टीम में नहीं ना खेल रहा, चाहे वो ओवरसीज है या चाहे कोई इंडियन है, वो आईपीएल में आगे जब परफॉर्मेंस देता है ना, तो उसकी टीम उसको वापस ले लेती है अपनी टीम में, मतलब उसकी नेशनल टीम उसको वापस जब स्क्वाड में ले लेती है। लेकिन जब आप पीएसएल में या दूसरी आबला लीग में जब परफॉर्मेंस देते हो तो कोई भी सीरियस नहीं लेता, तो उसकी वजह एक ही है कि क्वालिटी क्रिकेट आपको एक ही जगह देखने को मिलती है, वो है आईपीएल। आईपीएल के अलावा कहीं भी आपको क्वालिटी क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगी। आईपीएल में आपको बॉलर तगड़े मिलते हैं, बैट्समैन तगड़े मिलते हैं, मतलब हर जगह आपको कंपटीशन मिलेगा। एम उठ के आगे रन बना के अपनी चले जाओगे। अगर इस तरह की हरकतें होती ना, तो पीएसएल में पता नहीं कौन कौन से प्लेयर आ जाते हैं, लिटरली इतने कोई पता नहीं ऐसे प्लेयर आ जाते हैं जिनका हम नाम भी नहीं जानते, मैं नाम तक नहीं जानता, घटिया 3 प्लेयर आ जाते हैं जी। ये जो इकोनॉमी टाइप बातें हम लोग भी बताते हैं कि भाई आईपीएल की अपनी वक़्त है यार, उसमें पैसा बहुत है, पीएसएल का अपना स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से पीएसएल भी ठीक है, लेकिन ये क्यों कह दिया उन्होंने कि आईपीएल के सामने पीएसएल कुछ भी नहीं? नहीं, एक तो मैं तो सबसे पहले तो थप्पड़ मारना चाहिए उस आदमी के मुंह पर जो ये सवाल करता है। हाँ। अबे पागल के बच्चे, एक ऐसी लीग को जो दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल लीग हो, ठीक है, जिसमें खेलना हर बच्चे का ख्वाब हो, हमारे लौंडों का भी ख्वाब था, ठीक है, मगर जल के भुन के साले ये कुछ कर तो पाते नहीं है। अभी बाबर आजम से भी बीपीएल के अंदर ये सवालात हुए थे। तो यार जब आप एक चीज को अच्छा कह देते हैं तो उसके साथ कोई बुरी चीज लगा नहीं सकते, आप उसका कंपैरिजन मांग नहीं सकते। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 0, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड 0, बर्तानिया क्रिकेट बोर्ड 0, दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के अलावा 0 इसलिए है कि इन सब पर इजारादारी है भारत की। यासिर साहब जरा गौर करें, क्या इस वक्त पूरी दुनिया में, मैं कुछ पसे पर्दा चीजें सामने लाना चाहता हूं, पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट की कोई एक सीरियल हो रही है, कोई एक सीरीज हो रही है? बताएं मुझे। बर्तानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, श्रीलंका में, वेस्ट इंडीज में, बांग्लादेश में, आयरलैंड में, किसी जगह हो रही है? इसलिए नहीं हो रही कि जनाब इस वक्त दुनिया में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 0, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड 0, बर्तानिया क्रिकेट बोर्ड 0, दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के अलावा 0 इसलिए है कि इन सब पर इजारादारी है भारत की। यासिर साहब जरा गौर करें, क्या इस वक्त पूरी दुनिया में, मैं कुछ पसे पर्दा चीजें सामने लाना चाहता हूं, पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट की कोई एक सीरियल हो रही है, कोई एक सीरीज हो रही है? बताएं मुझे। बर्तानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, श्रीलंका में, वेस्ट इंडीज में, बांग्लादेश में, आयरलैंड में, किसी जगह हो रही है? इसलिए नहीं हो रही कि जनाब इस वक्त दुनिया में। अब शोएब अख्तर ने भी एक स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट में शोएब अख्तर ने यही बात किया है कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, आईपीएल में सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, आईपीएल में ही कोई प्लेयर आके सबसे ज्यादा फेमस होता है। या पास में बड़े क्रिकेटर्स को देख लो, मतलब वो अपनी टीम की तरफ से खेलते नहीं थे, मतलब जो अभी भी बात कर लो यार, अगर कोई बंदा अभी अपनी टीम में नहीं ना खेल रहा, चाहे वो ओवरसीज है या चाहे कोई इंडियन है, वो आईपीएल में आगे जब परफॉर्मेंस देता है ना, तो उसकी टीम उसको वापस ले लेती है अपनी टीम में, मतलब उसकी नेशनल टीम उसको वापस जब स्क्वाड में ले लेती है। लेकिन जब आप पीएसएल में या दूसरी आबला लीग में जब परफॉर्मेंस देते हो तो कोई भी सीरियस नहीं लेता, तो उसकी वजह एक ही है कि क्वालिटी क्रिकेट आपको एक ही जगह देखने को मिलती है, वो है आईपीएल। आईपीएल के अलावा कहीं भी आपको क्वालिटी क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगी। आईपीएल में आपको बॉलर तगड़े मिलते हैं, बैट्समैन तगड़े मिलते हैं, मतलब हर जगह आपको कंपटीशन मिलेगा। एम उठ के आगे रन बना के अपनी चले जाओगे। अगर इस तरह की हरकतें होती ना, तो पीएसएल में पता नहीं कौन कौन से प्लेयर आ जाते हैं, लिटरली इतने कोई पता नहीं ऐसे प्लेयर आ जाते हैं जिनका हम नाम भी नहीं जानते, मैं नाम तक नहीं जानता, घटिया 3 प्लेयर आ जाते हैं जी। जब उन्हें आईपीएल में एंट्री मिलेगी, यानी कि जब पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में खेल पाएंगे, हो सकता है कि जो खिलाड़ी पीओके के हैं वो कुछ एक टाइम के बाद आईपीएल का हिस्सा बन जाए, ये एक संभावना बनी हुई है। बाकी इसके अलावा जो पाकिस्तानी है, लगता नहीं कि वो कभी अपने जीवन काल में आईपीएल खेल पाएंगे। आईपीएल में जिस तरीके का पैसा है, जो ग्लैमर है और जो लेवल का क्रिकेट आईपीएल में खेला जाता है, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि आईपीएल एक वर्ल्ड लेवल का इवेंट है, यानी कि वर्ल्ड कप जैसा ही इवेंट आईपीएल है। क्योंकि जो खिलाड़ी रिटायर हो चुके हैं, जो रिसेंटली रिटायर हुए हैं, लेकिन आईपीएल में पैसा इतना मिलता है कि वो खिलाड़ी आते हैं और वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है और उनके एक्सपीरियंस से जो यंग प्लेयर्स हैं वो सीखते हैं। और ऐसी जगह सिर्फ आईपीएल ही है जहां पे महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी आज भी खेलते हैं। उनकी कैप्टनसी की दाद दी जाती है, उनकी परफॉर्मेंस का और उनकी क्रिकेट की सूझबूझ का, समझ का लोहा माना जाता है। इसी वजह से आईपीएल में हर क्रिकेट प्लेयर खेलना चाहता है। पाकिस्तानी भी इस लिस्ट में लगे हुए हैं, लेकिन उनको पता है कि वो
नहीं खेल पाएंगे आईपीएल में, क्योंकि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती नहीं कि ऐसा हो। कुल मिला के बहुत सारे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं उसमें ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड की नागरिकता की तरफ देख रहे हैं, और इसके पीछे मीडिया का यही मानना है कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की नागरिकता के साथ तो ये प्लेयर आईपीएल में खेल नहीं पाएंगे, लेकिन अगर इन्हें इंग्लैंड की नागरिकता मिल जाती है तो इंग्लैंड की नागरिकता के साथ ये आईपीएल में खेल सके। क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने दिया जाना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि आईपीएल को पाकिस्तानियों से दूर रखा जाना चाहिए? पाकिस्तानियत जो है ये एक कंटेजियस बीमारी है, ये ज़ोंबियों वाली बीमारी है, ऐसे में आईपीएल को इससे बचाया जाना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल का आइकन पे क्लिक करना है ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन